الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى روح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين. ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد الله سائر أزواج رسول الله أجمعين، وعلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى رشيدنا نافذة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي أبو ريبة وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقاف بن محمد بن علوي، وإلى روح سيدنا عمر المخضار وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر عبد الرؤوس الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العدني، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي رسول عبد الله حداد بن أحمد بن الحبشي، وصلى وفرائم وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رجم أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الطرائق المحمدية، وصولا في الولاية خلفاء على سلسلة مخصوصا دار شيخنا سيدنا مولانا الوالد عبد الله بن قادر في سيدنا مولانا عبد القادر بالكويت، حبيب عبد الرحمن بن الله حبيب عبد الله بن صالح محمد بن عبد الحبيب أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله الحبيب، ثم إلى الحباب الشريف ومهاله، ثم إلى الحباب الشريف وخادم من الحباب خاتم، ثم إلى روح محمد الحبيب من الحباب محمد الحبيب، ثم إلى روح بنت إسماعيل، ثم إلى روح الحباب فلتوم بنت أحمد بن هوية، ثم إلى روح الحباب زهراء صولا نفورا مع كل منهم في ترتيبهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا شريف هداية الله مولانا مطلعان بن مولانا إبراهيم مولانا كريم مولانا بنا مولانا كريم مولانا قدس مولانا جمال الكبرى والشيخ بكر مولانا إسحاق سيد أبو بكر خلافين وصولا بن خلافين، ثم على رسول الله عليه سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الفايز سيد إبراهيم بن سوق سيد أحمد البدوي، ثم إلى رجل بالأكتاب والأوداد والأبدال والإنجاب والأوغاد والأفراد ورجال الغيب وأهل النار وأهل الدرب وغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي من شرب صغير من كبر مسلم موصولا بالخلفاء مع سلسلتهم جميعا، ثم إلى جمال صوص مذكر اسمعهم كل من ترتيبهم، ثم على الشأن بشيء من بجورهم تريد من شافعي مالك حنفي حنبلي من فضل عن العربي السيد صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا لهذا البلد خصوصا وسنة 14 محمد عبد الرحمن السلام محمد بن حداد بن أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس، ثم صلى تنقل وسمبراني ثم السيد يوسف طلعان وفي حمد بصران وفي خالد بنقلان الحبيب أبو بكر محمد الصقاف حبيب هارون بهارون حبيب علي هاشم الصقاف بن حسين، ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان الصقاف الحبيب الوي الصقاف السروان، ثم إلى عليك في جاوة الشرقية بستان، ثم عليك في مسنطرة في عسل، ثم عليك في مليزة خصوصا مولانا إسماعيل الجيلاني بن حشيش محمد بن أحمد بن خطاب محمد بن حشيش الشيخ قوتي، ثم إلى من يد سنة قلوب البعد من سنة كل مطالب يسنة من سنة ومن كل من يد الفتوح توبة النسوة، نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكرنا فالانتفاع فالاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات القرب وثواب وحسن خاتم على اللطف والعافية والسلام، ثم إلى روح جميع من التنبيه بحسن بإبراج خصوصا سيد الوجود
إلى روح سعد فاتحة على حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا, dan janganlah kamu sekalian mencampur adukkan al-haqqa, hak, kebenaran, bil batil, dengan lawannya hak, yakni kebatilan. Wa taktumu, dan kamu sekalian menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, wa antum ta'lamun. Wa antum, sedangkan keadaan kamu sekalian ta'lamuna, mengetahui. Sebelum kita masuk ke tafsir ayat ini, harus memahami terlebih dahulu ma huwal haq, apa itu kebenaran. Ini pembahasannya yang bagus dari kitab Ibris. Di Ibris ada halaman 430, di Al-Munqidh min ad-Dhalal dari Imam Al-Ghazali ada. Di sini juga menukil dari situ. Ada lagi di Qurtubi Juzul Awal 232, kurang lebih maknanya satu. Qala Abu Hamid radhiyallahu anhu fi kitabih Al-Munqidh min ad-Dhalal. Abu Hamid itu al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi dalam keturunan al-Imam Al-Ghazali itu nama Muhammad ada 3. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wa qad haqqaqa Allah al-barakah fil Imam Al-Ghazali, dari nama yang beliau ambil dari Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam Alawiyin itu rata-rata tidak kurang ajar kalau saya katakan tergila-gila kepada Imam Ghazali, lebih dari cinta. Sampai pengarang Ratibul Idrus Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus itu sampai mengarang kitab, beliau beri nama Al-Bakhbakhah. Isi kitab itu dari awal sampai akhir bakhin gitu. Artinya bakhin itu beruntung. Orang yang mempelajari Ihya beruntung orang, semua merujuk kepada Ihya Ulumuddin. Bahkan lebih dari itu, saya mendengar riwayat ini dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau mendengar riwayat ini dari Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Imam Al-Habr, dari masyayikhuhu. Sampai Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus itu memberikan dhamanah
siapa yang menulis kitab Ihya lengkap, menulis, dibuktikan ke hadapan Sayyidina Abdullah Idrus, ini saya sudah menulis kitab Ihya dari awal sampai akhir. Dhamintu lahu 'ala Allahi bil jannah, saya jamin dia masuk ke dalam surga. Itu setelah Sayyidina Abdullah Idrus mengeluarkan ucapan yang sangat luar biasa ini, tidak terhitung orang yang menulis Ihya. Tujuan Sayyidina Abdullah Idrus itu bisa kita maklumi, zaman itu belum ada percetakan seperti zaman kita, sehingga karena sangat inginnya beliau jangan sampai Ihya ini lenyap. Bahayanya apa? Orang alim boleh banyak, tapi al-amilul mukhlis ini jarang. Ya alim yang mengamalkan, ya ikhlas. Ini Ihya ini mengupas ini, membersihkan. Kata Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu anhu, saya punya guru ke Yahya Bandung itu seumur-umur sampai wafat tiap hari mengajar Ihya. Saya pernah tanya, kenapa Buya tiap hari ngajar Ihya? Kata beliau, diwasiati sama guru beliau, Buya Alon. Buya Alon itu nama aslinya Ki Ahmad Zaini Dahlan, waliullah, alamah juga di Bandung. Buya Alon itu mewasiati Buya, jangan tinggal dua, Ihya dengan tafsir. Kayaknya pengajiannya Buya itu isinya tafsir Jalalain sama Ihya Ulumuddin. Seumur-umur, bukan setahun 2 tahun. Liburnya cuma 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Lainnya itu terus baca Ihya. Kembali ke Sayyidina Abdullah Idrus, akhirnya banyak orang yang menulis, sampai terjadi, kata Sayyidul Walid itu, satu orang menulisnya sangat bagus, tintanya pakai yang luar biasa, tinta yang paling bagus. Saya lupa ingat, tolong tidak dicatat ini, sebab lupa ingat saya. Kalau nggak salah pakai tinta emas, kalau nggak salah, tapi saya lupa ingat. Pokoknya dari semua yang menulis Ihya, yang paling bagus menulisnya, yang paling bagus juz-juznya, yang paling bagus dari segala yang berhubungan dengan kertas, jilid, dan tulisan, ya orang ini. Akhirnya beliau bilang sama Sayyidina Abdullah Idrus, saya lebih dari yang lain. Kalau yang lain cuma mencatat, saya lebih nih, tidak ada yang sebagus saya dan serapi saya. Uridu ziyadah, saya ingin adkhulul jannah wa ana hayyun, saya ingin masuk surga dalam keadaan hidup. Akhirnya diterima oleh gurunya, dibawa masuk surga dalam keadaan hidup. Selesai melihat-lihat jannah, ini riwayat bukan fata morgana, bukan omong kosong, asli saya dengar dari Sayyidul Walid. Bawa, lihat-lihat surga, turun lagi, kembali ke dunia. Kata Sayyidul Walid, wahid angkar, ada orang ingkar, diperlihatkan telapak kakinya. Lihat ini, telapak kaki saya, terlihat ada minyak misik. Sebab turabul jannah itu minyak misik, ada bekasnya, beda dengan tanah bumi. Yang ingin saya katakan, kenapa saya bicara panjang lebar tentang Imam Ghazali ini, kitab Ihya itu mirip-mirip kitab Bukhari dari satu sisi, sama-sama dihantam. Kitab Bukhari ya dipukuli terus supaya orang anti. Kitab Ihya ini sama, dipukuli terus supaya orang anti dengan Ihya. Bahkan kalau Ihya bukan hanya dipukuli, sampai dibakar. Di beberapa zaman dibakar. Nah, tetapi kenyataan berbicara, sampai malam ini tidak henti-hentinya orang tetap mempelajari Ihya Ulumuddin dan kitab Sahihul Bukhari. Saya berpendapat
hal ini min a'zamil karamat, termasuk karamah Imam Ghazali yang sangat luar biasa. Sebab yang menghantam Ihya dengan Bukhari ini ulama loh, bukan orang biasa. Ulama-ulama besar, ya ada ulama kecil juga. Ada ulama kecil, ada ulama sedang, ada ulama besar. Tetap sampai lailatuna hadhihi tidak bisa dihancurkan. Ini yang akan saya baca, dinukil dari kitabnya Imam Ghazali, tapi bukan Ihya, namanya Al-Munqidh minadh Dhalal, juga kitab yang luar biasa. Imam Ghazali lahu muallafat, karangannya banyak, sangat banyak. Yang paling nafi' Ihya Ulumuddin, ada Al-Munqidh minadh Dhalal, ada Minhajul Abidin, ada Ayyuhal Walad, dan lain-lain. Ini dari Munqidh minadh Dhalal. Wa hadhihi 'adatu du'afa'il uqul. Ini ada hubungan dengan ayat tadi, menyebut hak, pembahasan tentang kebenaran. Ya'rifunal haqqa birrijali larrijal bilhaq. Kebanyakan orang yang akalnya lemah, kurang pandai berpikir, mereka menemukan kebenaran dari ulama, rijal al-ulama. Bukan menemukan ulama lewat kebenaran. Rada susah sedikit. Nanti paham. Wal aqilu, orang yang akil, yang berakal, yaqtadi biqauli amiril mu'minina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia akan mengikuti kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib haitsu qal, ketika Imam Ali berkata, la ta'rifil haqqa birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Jangan engkau mengenal kebenaran melalui ulama, melalui tokoh-tokoh, tetapi ketahuilah kebenaran itu sendiri, ta'rif ahlah. Engkau akan mengenal orang yang ahli kebenaran. Maksudnya bagaimana? Pakai contoh yang gampang-gampang saja. Kalau Anda mempelajari ilmu hisab, matematika, tahu ilmu tambah, ilmu kurang, ilmu kali, ilmu bagi, dimanapun ada hitungan keliru, Anda mengerti. Ada hasil hitungan. Hitungan ini keliru. 1 ditambah 1, 3. Loh, ini tidak hak ini. 1 tambah 1, haknya ya 2. Kebenarannya 1 tambah 1, 2. Pakai hisab, Anda akan tahu ini orang ar-rijal fil hisab, ulama hisab, ulama matematika, apa tidak. Tapi Anda tahu hisab dulu, baru Anda akan menemukan ar-rijalu fil hisab, al-ulama'u fil hisab. Tapi kalau Anda mengenal tokoh-tokoh ahli hisab dengan menghafalkan nama-namanya, ahli matematika nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, saat salah cetak Anda terbawa keliru. Kembalikan ke dalam masalah agama. Kalau Anda menemukan agama melalui ar-rijal, tanpa Anda tahu terlebih dahulu kebenaran agama, saat yang Anda ikuti terpleset, Anda ikut terpleset. Ini yang terjadi pada pengikut Yahudi, Bani Israel. Ketika ulama Yahud, ahbarul Yahud, pakai hak, bukan kha. Kalau akhbar, berita-berita. Kalau ahbar, pakai hak, ulama-ulama, tokoh-tokoh agama Yahudi.
Al-habr itu yang dipakai di datuk saya itu gelar sama Hadratus Ustadzul Imam. Al-habr pakai ha artinya al-alim, tokoh ulama. Ketika tokoh-tokoh Bani Israel melenceng dari al-haq, ketika ulamaul Yahud yalbisunal haqqa bil batil, satunya lagi yaktumunal haqqa, yang satu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, satunya lagi menyembunyikan kebenaran. Terpleset kaum Yahudi. Wala talbisul haqqa, janganlah kamu sekalian mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran, alladzi unzila alaikum, yang diturunkan pada kamu sekalian Bani Israel, bil batili, dengan kebatilan, alladzi taftarunahu, yang kalian dustakan, itu al-haq dengan kebatilan. Wala taktumul haqqa, janganlah kamu sekalian menyembunyikan kebenaran. Di antara yang mereka sembunyikan sifat Nabiyyu akhir zaman, Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dinnas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun. Keadaan kamu sekalian ini mengenal, malah ada keterangan lagi nanti di ayat-ayat yang lain. Ulama-ulama Yahudi itu lebih mengenal Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, saking pinternya kenalnya dengan Nabi Muhammad, lebih dari mengenal anak-anaknya. Karena sesuatu yang dinanti-nantikan itu pasti, ini manusiawi. Kita kalau menanti-nantikan sesuatu, pasti kita bayang-bayangkan, pasti kita pelajari, pasti kita cari-cari beritanya. Ini Nabiyyu akhir zaman betul-betul dinanti-nantikan oleh Yahudi. Dibayang-bayangkan kapan, di mana, seperti apa, dicari. Wa usaful Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Karena lamanya penantian, lamanya mempelajari, sampai ilmu tentang Nabiyyu akhir zaman ini lebih mereka pahami daripada watak pemahaman tentang sifat-sifat anak-anak mereka sendiri. Qurtubi Juzul Awal halaman 232 233. Salah satu contoh pencampur adukan hak dengan batil tentang Nabi Muhammad itu, setelah kharaja al-Habib Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, keluar Nabi Muhammad bin nubuwah wal risalah. Kaget orang Yahudi, ternyata bukan dari kelompok Yahud, dari Arab. Mereka mau bilang Nabi Muhammad ini palsu, mereka tahu. Akhirnya mereka mengatakan, qalatil Yahud Muhammadun mab'utsun walakin ila ghairina. Memang Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi bukan untuk kaum Yahudi. Nah, ini khalatal haqqa bil batil. Muhammadun mab'utsun haq, betul, tetapi dicampur dengan batil. Lakin ila ghairina, tapi tidak diutus untuk Bani Israel. Wa taktumul haqqa, apa kebenaran yang disembunyikan oleh Yahudi? Qala Ibnu Abbas halaman 234, masih Qurtubi,
يعني كتمانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه. Mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka benar-benar mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, memahami kebenaran itu mutlak harus dipahami oleh setiap individu di dalam segala perjalanan ruhani, di dalam perjalanan Islam, iman, ihsan, syariah, tariqah, haqiqah. Masyayikhuna itu kalau membagi 3, syariah, tariqah, haqiqah. Ba'dul ulama lagi ada yang membagi syariah, tariqah, haqiqah, ma'rifah. Saya pernah mendapat nasihat dari ba'du masyayikhina, orang yang akan menemukan al-haq, kebenaran hakiki, wa huwa Allah, perjalanan al-abad ilallah, itu diibaratkan air yang keluar dari sumber melewati tanah saat hujan, masuk ke selokan, berjalan ini air dari selokan ke selokan. Kadang bertemu air kencing, kotoran manusia, bahkan mungkin kotoran haiwan. Tapi dia rutin berjalan terus, berjalan, mengalir sampai menuju al-bahr, berkumpulnya air tadi di lautan. Disitulah kebenaran bagi air, akhir perjalanan air. Tetapi setelah melewati, bertemu dengan segala macam kotoran, si air tadi tetap berjalan. Ini yang disebut istiqamah. Tetapi Anda harus faham lebih dahulu hak itu apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah sebelum dia mati. Sebab orang itu pasti menuju kepada Allah. Ini pemahaman saya. Wahwal haq insyaallah. Imma bil mujahadah, melalui syariah, tariqah, haqiqah, wa imma bil maut. Kata ba'du sufiyah, kalau Anda tidak mau memunculkan kematian di dalam hati Anda ketika Anda hidup, mematikan hawa, nafsu, syaitan, dunia untuk liga Allah, wa anta hayyun, engkau masih hidup. Matikan hawa, nafsu, syaitan, dunia, engkau akan liga bertemu dengan Allah, wa anta hayyun, engkau masih hidup di alam dunia. Kalau ini tidak Anda tempuh dengan syariah, tariqah, haqiqah, Anda akan bertemu dengan Allah melalui al-maut yang asli, sehingga Anda bertemu dengan Allahnya pasti. Tapi imma anta min ahli jannah wa imma anta min ahli nar, tergantung khatimatuka, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ketemu Allahnya pasti, pilihan ada pada Anda. Anda akan mendatangkan al-maut melalui syariah, tariqah, haqiqah, sehingga Anda
bisa mematikan hawa, nafsu, syaitan dunia. Ini ajarannya Imam Ghazali ini yang tadi kita puji-puji. Manusia itu tidak akan bisa sampai kepada Allah Ta'ala sebelum melalui 4 hijab. Putuskan dulu, matikan dulu hawa, nafsu, syaitan, dunia. Berhasil ini, mematikan 4 ini, Anda akan sampai kepada Allah Ta'ala. Dan Anda mendapatkan titel Al-Wasil, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Anda masih hidup di alam dunia. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna wal ahbaba minhum. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.